السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم علماء کرام، سادات ذویل احترام اور وہ مکرم سامعین حضرات، عزت مآب خواتین اسلام، حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی وہی آیت کریمہ تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا جس میں رب ارشاد فرما رہا ہے، فرما دو اے محبوب، میں نے جو تمہارے سامنے یہ سیدھا رستہ بتایا ہے، یہ کار خیر انجام دیا ہے، اس کا بدلہ میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا، صرف میری آل سے، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار شہنشاہ ذی وقار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، نائب پروردگار، حبیب کردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی واصحابی اجمعین۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے مختصر انداز میں دو اشعار ہدیہ نعت رسول پاک بغیر تشریح کے سنیں، انشاءاللہ اس کے فوراً بعد ہم ہمارے اصلی مقصد اور اصلی جو ہمارا بیان ہے اسی کی طرف لوٹیں گے۔ خدا کو عشق ہے جن سے وہ محبوب بے خدا تم ہو، نبوت ختم ہے جن پر وہ ختم الانبیاء تم ہو، نبوت ختم ہے جن پر وہ ختم الانبیاء تم ہو۔ تمہارے آستہ سے جائیں تو کدھر جائیں، آقا آپ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ تمہارے آستہ سے جائیں تو کدھر جائیں کہ ہم ہیں بے سہارا اور ہمارا آسرا تم ہو، کہ ہم ہیں بے سہارا
آگے کیا کہتے ہیں؟ ہوا ہے اور نہ ہوگا یہ شرف حاصل فرشتوں کو، ہوا ہے اور نہ ہوگا یہ شرف حاصل فرشتوں کو کہ مکان سے لامکان تک جانے والے مصطفیٰ تم ہو، مکان سے لامکان تک جانے والے مصطفیٰ تم ہو، نبوت ختم ہے جن پر وہ ختم الانبیاء تم ہو۔ اور آخری کڑی، تمہارے نام کی برکت سے دنیا فیض پاتی ہے اور پاتی رہے گی۔ تمہارے نام کی برکت سے دنیا فیض پاتی ہے، دوا تم ہو، دعا تم ہو، دعا کا دعا تم ہوا ہے اور نہ ہوگا یہ شرف حاصل فرشتوں کو، مکان سے لامکان تک جانے والے مصطفیٰ تم ہو۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائیا وعافیت الابدان وشفائیا ونور الابصار وغیائیا وقوت الارواح وغذائیا وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشرہ محرم کی یہ محفلوں کی کڑی، جس میں ہم لگاتار رحمت کونین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک اور آپ کے آوان و انصار، آپ کے غلام، آپ کے امتیوں کا ذکر سن رہے ہیں۔ اگلی تقریروں میں ہم نے آسمان رشد و ہدایت کے ستارے صحابہ کا ذکر سنا، اور کل کی تقریر میں ہم نے صحابہ کے ساتھ ساتھ کچھ فضائل اہل بیت بھی سنے۔ آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر ہمیں سرور کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر سننا ہے۔
رب کا یہ فرمان ہے ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر عبادت ہے، وذکر الاولیاء کفارۃ، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور یہ بھی ہم نے سنا عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جہاں اولیاء کا ذکر ہو وہ محفل، وہ مجمع گناہوں کا کفارہ ہو جائے، جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہو جائے، تو جہاں سے ولایت ملتی ہو، جس گھر سے ولایت بٹتی ہو، جس در سے ولایت کو فروغ ملتا ہو، اس در والوں کا اور اس گھر والوں کے ذکر سے کیا کچھ ملتا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ جب محفل ہو اور کوئی باتیں ہو رہی ہو تو تھوڑی بے توجہی ہو تو چلے، مگر جب ایسی ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہو جن کے ذکر سے ایمان کو جلا ملتی ہو، ایمان کو قوت اور طاقت ملتی ہو، ایمان مضبوط ہوتا ہو، جب ایسی ہستیوں کا ذکر ہو تو پھر سونا بھی نہیں چاہیے اور کھونا بھی نہیں چاہیے، ایک لمحہ نہیں کھونا چاہیے۔ آج کا یہ جو ذکر پاک ہوگا انشاءاللہ، میری امید کے مطابق اللہ ہم سے جو خدمت لے، وہ ایسا ذکر ہوگا کہ تم جس یقین کے ساتھ یہ ذکر سنو گے وہ یقین اور وہ کام پورا ہوگا، کیونکہ ذکر ہی ایسا ہے۔ ان شخصیتوں کا ذکر ہمیں سننا ہے جن کا ایک ایک نام، اصحاب کہف کا نام مشکلوں کو آسان کر دے، اصحاب کہف کے نام مشکلوں کو آسان کر دے۔ اور اصحاب کہف کون ہے؟ بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، وہ ان کے نام مشکلوں کو آسان کر دے، تو حضور کی اولاد کے نام مشکلوں کو آسان نہیں بلکہ مشکلوں کو نزدیک بھی نہیں آنے دے گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے دربار میں میرا نام وسیلے کے طور پر لے کسی دعا میں، تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا، اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ غوث اعظم یہ فرماتے ہیں، ارے جس در کی خیرات سے عبد القادر جیلانی خود غوث اعظم بنے ہیں، اس در کی ہستیوں کے ذکر سے کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا۔ آج ہمیں ان بزرگوں کا ذکر سننا ہے، اور میں نے تو ہمارے بزرگوں کی تاریخوں میں یہ پڑھا بھی ہے کہ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، اور اہل بیت رسول اللہ کا ذکر چل رہا ہو، تو یقین کے ساتھ اس میں بیٹھے بیٹھے یہ منت مان لے اور یہ عرض کر دے، مولا جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے صدقے سے میری مشکل کو آسان کر دے، تو اللہ اس ذکر کے صدقے سے اٹھنے سے پہلے اس کی مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ تو آج کی محفل پاک کے اندر ہمیں ایسے بزرگوں کا ذکر، ایسی ہستیوں کا ذکر سننا ہے۔ رحمت کونین نے ارشاد فرمایا، قرآن مقدس کی آیت پاک، رب نے فرمایا محبوب آپ فرما دو، میں نے جو تمہارے سامنے یہ ہدایت کا سیدھا رستہ پیش کیا ہے، کار خیر انجام دیا ہے، اس کا بدلہ میں صرف تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت والوں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ کل میں نے بتایا تھا کہ گھر والا کون ہے اور در والا کون ہے، کل یہ بھی بتایا تھا گھر والوں کے ذکر کے اندر
جو کچھ علماء کے قول تھے وہ میں نے بتائے تھے کہ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ گھر والوں میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ شامل نہیں ہے، بعض کا کہنا ہے کہ آپ کے خاندان والے بھی شامل ہیں، چاہے وہ گھر والے اہل بیت اصل ہو، اصل اہل بیت ہو، یا داخل اہل بیت ہو، یا لاحق اہل بیت ہو، کوئی بھی ہو، ہم ہر اہل بیت کی تعظیم کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اہل بیت سے ایک قول یہ بھی مراد ہے کہ اہل بیت سے مراد حضور کی پوری امت بھی ہے، حضور کی پوری امت بھی ہے۔ تو اس انداز سے اگر دیکھا جائے تو سب کی محبت اس امت پر ضروری ہے اور واجب ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ مگر زیادہ جو رجحان ہے جس قول کی طرف وہ یہ ہے کہ اصل اہل بیت جو ہے وہ یہ 4 نفوس قدسیہ اور حضور کی ذات ہے۔ وہ 4 نفوس قدسیہ کون سے ہیں؟ جن کے بارے میں سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آقا وہ اہل بیت کون ہے جس کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، تو سرکار نے فرمایا وہ علی، فاطمہ اور حسنین کریمین حسن و حسین ہے، جن کے بارے میں اعلی حضرت نے یوں فرمایا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس کی حسین و حسن پھول۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور آگے سرکار کی شان میں، آپ کی صاحبزادی کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں، نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور، نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لانا نور کا۔ اور ایک سینہ تک مشابہ، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اور معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکلین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین۔ اور تمثیل نے اس کے 2 حصے کیے، تمثیل نے اس کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن اور آدھے سے حسین۔ اور ذرا قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور حسین ابن علی موت ایسا ہو نہیں سکتا، شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش سے خنجر میں، اور شہیدوں کا کفن زیر زمین میلا نہیں ہوتا۔ ان ہستیوں کا ہمیں ذکر سننا ہے اور ان بزرگوں کی باتیں سننی ہے۔ اللہ کے دربار میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، پروردگار عالم نے ان کو کتنی بڑی شان و شوکت کا مالک بنایا ہے۔ شان والے دنیا میں کئی آئے ہیں، کوئی ایسی شان والا آیا ہے جس کی رسپیکٹ اور ادب و احترام 5 10 25 50 آدمی کرتے ہوں گے، کوئی ایسی شان والا آیا ہے جس کو 500 5000 آدمی جس کا ادب و احترام کرتے ہوں گے، کوئی ایسی شان والا بھی آیا ہے جس کا ادب و احترام 25 50 ہزار لوگ کرتے ہوں گے۔ مگر اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ایک ایسی ہستی آئی ہے کہ جس کا سب ادب کرتے ہیں، ولی بھی ادب کرتے ہیں، مومن بھی ادب کرتے ہیں، انسان بھی ادب کرتے ہیں، جنات بھی ادب کرتے ہیں، اور آپ کو میں بتاؤں ماننے والے بھی ادب کرتے ہیں، دشمن ہے وہ بھی ادب کرتے
करते हैं, फरिश्ते भी अदब करते हैं, आसमान भी अदब करता है, जमीन भी अदब करता है, हजर और शजर भी अदब करता है, खुश्क और तर भी अदब करता है, शम्स और कमर भी अदब करता है, शम्स और कमर इशारे से पलटता है और टुकड़े होता है, हजर और शजर इशारे से आप पर सलात और सलाम भेजते हैं, हर चीज अदब और एहतराम करती है। वो जात है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कि जिसका सब अदब करते हैं। मगर मैं तुम्हें बताऊं, रहमते कौनैन की जात का सब अदब करते हैं, सब उस मकाम को जानते और मानते और पहचानते हैं, इतना अदब और एहतराम करते हैं। वो उसी प्यारे मुस्तफा ने फरमाया है कि मेरे कराबत वाले जो 4 हजरात हैं, जिसमें से मौला अली मुश्किल कुशा है। कल मैंने बताया था कि सरकार फरमाते हैं कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है, हजरत अली का चेहरा देखना भी इबादत है। ये किसने बताया? हजरत आयशा सिद्दीका ने बताया। लोग कहते हैं कि हजरत अली और हजरत आयशा ये अहले बैत ये लोग अलग अलग रहते थे, आपस में मोहब्बत नहीं थी। अगर मोहब्बत न होती तो फिर हजरत आयशा क्यों बताती? फरमाते हैं कि अली का चेहरा देखना भी इबादत। फिर आगे अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि चेहरा देखना इबादत सिर्फ नहीं है, बल्कि अली की तरफ देखना ये भी इबादत है। सिर्फ चेहरा देखना ये इबादत नहीं, अली की तरफ देखना ये भी इबादत। फिर आगे हजरत आयशा एक और हदीस में फरमाती है कि सिर्फ चेहरा देखना और तरफ देखना इबादत नहीं है, बल्कि हजरत आयशा फरमाती है कि अली का जिक्र जो है वो भी इबादत है, अली का जिक्र जो है वो भी इबादत है। इतना ही नहीं, और आगे हदीस में सरकार फरमाते हैं कि जिक्र अली इबादत नहीं, बल्कि सरकार फरमाते हैं कि अली की मोहब्बत जो है वो भी ईमान है, अली की मोहब्बत जो है वो भी जिक्र है, वो भी इबादत है। तो मौला अली मुश्किल कुशा को जिस अंदाज से देखा जाए, रब ने इतनी बेपनाह बुलंदियां अता फरमाई है कि उस बुलंदी को दूसरा कोई पा नहीं सकता। आसमाने रुश्द हिदायत के सितारों को के बारे में मैंने कल बताया था कि सरकार ने जिस को जैसा नवाजा है, हमें ऐसा लगता है कि तमाम खूबियां इसी को अता फरमा दी है। सिद्दीक अकबर को देखो तो बेमिसलो बेमिसाल नजर आते हैं, उमर को देखो तो बेमिसलो बेमिसाल नजर आते हैं, उस्मान गनी को देखो तो सखावत में बेमिसलो बेमिसाल नजर आते हैं, और जब मौला अली को देखो तो ऐसा लगता है कि हर अंदाज से मुस्तफा ने मौला मुश्किल कुशा को नवाज दिया है। आप हजरत अली की जिंदगी का मुताला फरमाए तो हमें मालूम होगा कि जिस मैदान में मौला अली मुश्किल कुशा को देखो, चमकते हुए सूरज की तरह चमक रहे हैं। मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु को देख करके हजरत सिद्दीक अकबर एक मर्तबा मुस्कुराए। आप मुस्कुराए तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने पूछा, अबू बकर मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो वो सच्चे लोग थे और थे भी सिद्दीक, और वो भी बड़े सिद्दीक अकबर थे। फरमाया कि ऐ अली, मैंने मुस्तफा से सुना है कि ऐ अबू बकर, अली जिसको जन्नत की चिट्ठी देंगे वही जन्नत में जा सकेगा, जिसको जन्नत की इजाजत अली देंगे वही जन्नत में जा सकेगा। आज कुछ लोग मौला अली मुश्किल कुशा के नाम से चिढ़ते हैं और कुछ लोग उनसे दुश्मनी भी करते हैं, खारजी उनसे दुश्मनी करते हैं। इस दुनिया के अंदर 2 तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो खारजी है, कुछ ऐसे हैं जो राफजी है। खारजी जो है वो हजरत अली को नहीं मानते, राफजी जो है वो सहाबा को नहीं मानते और तबर्रा करते हैं, और अहले सुन्नत दोनों के बीच में है, जो मौला मुश्किल कुशा को भी मानते हैं और खलफाए राशिदीन तमाम सहाबा को भी मानते हैं। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सरकार की औलाद जो है, सरकार के सहाबा जो है, वो हम सब के लिए हिदायत के सितारे भी है और हिदायत की नाव भी, किश्ती भी है। तो हमें दोनों से मोहब्बत करनी है। तो मौला अली मुश्किल कुशा को देखकर सैयदना सिद्दीक अकबर खुश हुए। तो आपने पूछा कि अबू बकर सिद्दीक खुश क्यों हुए? तो आपने फरमाया
کہ اے علی میں نے سرکار سے سنا ہے کہ علی جس کو اجازت دیں گے وہی جنت میں جائے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوگا کہ علی جس کو اجازت دیں گے وہ جنت میں جائے گا, جس کو اجازت نہیں دیں گے وہ جہنم میں جائے گا. مطلب یہ ہوا کہ دوستی کرنے والا بھی علی کا محتاج ہے, اور دوستی نہیں کرے گا, دشمنی کرے گا, وہ بھی علی کا محتاج ہوگا. یہ الگ ہے کہ دوستی کرنے والا محبت کر کے جنت میں جائے گا اور دشمنی کرنے والا دشمنی کر کے دوزخ میں جائے گا, مگر دونوں علی سے ہو کر کے جائیں گے. علی کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. یہ مولا مشکل کشا کی ذات ہے. جب حضرت مولا علی مشکل کشا نے صدیق اکبر کو یہ کہتے ہوئے سنا تو آپ نے بھی مسکرا دیا. صدیق اکبر نے فرمایا علی میں تو جو مسکرایا تھا وہ اس لیے کہ سرکار نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ علی جس کو اجازت دیں گے وہی پل صراط پار کر سکے گا, وہی جنت میں جا سکے گا. تم مجھے دیکھ کر کے کیوں مسکرائے؟ تو مولا علی نے کہا کہ مجھے بھی سرکار نے فرمایا تھا, مجھے بھی سرکار نے فرمایا تھا کہ علی تمہیں اجازت دینے کے لیے کھڑا کیا جائے گا, مگر یاد رکھنا پل صراط سے پار اسی کو ہونے دینا, جنت میں اسی کو جانے کی اجازت دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو, جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو. تو ہمیں ثبوت ملتا ہے صحابہ سے بھی محبت ہونی چاہیے اور اہل بیت سے بھی محبت ہونی چاہیے. یہ مقام مولا علی مشکل کشا, مولا علی مشکل کشا کا مقام ہے. بلکہ مقام کی بات آپ کو میں بتاؤں, کوئی بھی جنگ لے لو, کسی بھی جنگ کے اندر دیکھو مولا علی مشکل کشا کی شان انفرادی نظر آتی ہے. جنگ بدر ہو, جنگ احد ہو, جنگ خندق ہو اور کوئی جنگ ہو. بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ بدر کے میدان میں جتنے کفار مارے گئے اس میں سے آدھے کافروں کو تو حضرت علی اکیلے نے مارا ہے, آدھے کافروں کو حضرت علی اکیلے نے مارا ہے. اور کیوں نہ مارے؟ مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی جو ہے وہ مکمل ایمان ہے, علی جو ہے وہ مکمل ایمان ہے. جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے, اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ منافق ہے. صحابہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہم کسی کو پہچاننا چاہتے تھے کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے. حضور کے ظاہری حیات کے بعد تو ہم دیکھتے کہ علی سے کون محبت کرتا ہے ہم اسے مومن مانتے تھے, اور جو علی سے عداوت اور بغض رکھتا تھا ہم اسے مومن نہیں مانتے تھے. ہر جنگ کے اندر حضرت علی کی شان نمایاں نظر آتی ہے. میدان بدر ہو یا احد ہو, احد کے اندر بھی حضرت مولا علی مشکل کشا کی شان نمایاں نظر آئی. کس انداز سے؟ جب چاروں طرف سے حملہ ہو گیا اور ایسا مشہور ہوا کہ مسلمان پسپا ہو گئے, ہار ہو گئی اور مسلمانوں کے نبی شہید ہو گئے, تب حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں بہت بڑا پریشان ہوا. میں نے دیکھا کہ سرکار کہاں ہے. جب دیکھا تو آگے بھی نہیں, پیچھے بھی نہیں, دائیں بھی نہیں, بائیں بھی نہیں, کہیں سرکار نظر نہیں آ رہے. تو میں نے دل میں خیال سوچا کہ جیسے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا ہے, کہیں ایسے ہمارے آقا کو بھی تو نہیں اٹھا لیا ہے. میں اسی پریشانی میں نے سوچ رہا تھا. میں نے سوچا کہ جب حال یہ ہو گیا ہے تو اب تو زندگی بیکار ہے. میں نے ذوالفقار چلانا شروع کی, ایسے تلوار چلائی. تلوار چلاتے چلاتے کافروں کو مارتے مارتے ایک بھیڑ کو جب میں نے کم کیا تو دیکھا سامنے رحمت کونین جلوگر ہے, سرکار سامنے تشریف فرما ہے. مولا علی مشکل کشا نے حضور کی ذات کو دیکھا تو فوراً لپکے اور سرکار کے نزدیک پہنچ گئے. آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی ان کافروں کو دور ہٹاؤ, ان کافروں کو ہٹاؤ. مولا علی مشکل کشا نے جب حضور کی ذات کو دیکھا اور سرکار کا فرمان سنا تو اکیلے جتنا بڑا لشکر تھا جو کافروں کا, ان پورے لشکر کے جتھے کو حضرت علی نے اکیلے روانہ کر دیا, اکیلے نے دور کر دیا. ایسے ہی جنگ خندق کا موقع ہو تو جب حضرت علی کو سرکار, جب ابن عبد ود نے اعلان کیا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے, کون ہے میرے مقابلے میں آئے, تو کوئی اور کھڑا نہ ہوا. تو حضرت علی نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں, مجھے اجازت دیں. کس کی اجازت؟ کھانے پینے کی, نماز خالی بجلی کے سائے کے اندر, بجلی کے پنکھے کے نیچے, اے سی کے نیچے نماز پڑھنے کی نہیں, تلوار کے سائے میں گردن کٹانے کی.
یہ جوش جہاد تھا، جذبہ ایمانی تھا، سرکار کی ذات پر، مصطفیٰ کی محبت پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تھا، اور اسی جذبے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں جب اجازت مانگی تو سرکار نے فرمایا علی نہیں، تم بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے مقابلہ طلب کیا، کوئی کھڑا نہ ہوا، تو حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، آقا اب اجازت دو۔ سرکار نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا تو حضرت علی پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا آقا مجھے اجازت دو۔ آپ نے فرمایا جاؤ علی تمہیں اجازت ہے، تمہیں اجازت ہے۔ حضرت علی روانہ ہوئے، ادھر حضور نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ مکمل ایمان مکمل کفر سے لڑنے جا رہا ہے، اے اللہ مکمل ایمان مکمل کفر سے لڑنے جا رہا ہے، اے اللہ تو علی کی مدد فرما۔ دعا مانگی اور وہاں جاتے ہی حضرت علی نے اس پر حملہ کیا، اس کو ختم کر دیا۔ ہر جنگ کے اندر حضرت علی کا نمایاں پہلو نظر آتا ہے، اسی لیے سرکار فرماتے ہیں ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی جب روانہ ہوئے تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک واپس آ کر علی کا چہرہ میں نہ دیکھ لوں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ نبی کا چہرہ دیکھو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ خواب میں کبھی دیدار مصطفیٰ ہو جائے، مگر قربان جاؤ علی تمہاری قسمت پر کہ سرکار فرماتے ہیں اے اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے، نبی کہتے ہیں، نبیوں کے سردار کہتے ہیں اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جس وقت تک میں علی کا چہرہ واپس نہ دیکھ لوں۔ یہ علی کا مقام اور مرتبہ ہے، بلکہ ہر موڑ پر ہم دیکھتے چلے کہ رب تبارک تعالیٰ نے مولا علی مشکل کشا کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چاہے وہ خیبر کا موقع ہو، خیبر کے دن کی بات تو ہم نے سنی ہے، آنکھیں دکھ رہی تھی، آشوب چشم کی بیماری تھی، سرکار نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کیا کہ آشوب چشم کی بیماری ہے، آنکھ کی بیماری ہے۔ آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ، کیونکہ سرکار یہ فرمانا چاہتے تھے کہ وہ اور لوگ ہوں گے جو بیماریوں سے ڈر جائے، ہم تو وہ ہے کہ بیماری ہم سے ڈرتی ہے، ہم بیماری کو بھی دوا بنا دیتے ہیں، ہم بیماری کو بھی دوا بنا دیتے ہیں، درد کو کر دو دوا، تو سرکار تو جو درد ہوتا ہے اسے بھی دوا کر دیتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا کو بلایا، اپنا لعاب دہن آنکھ کے اندر لگایا، یہ آپ سب نے سنا ہے، یہ وہی لعاب دہن ہے، کبھی علی کی آنکھ میں لگ جائے تو شفا دے دے، کبھی صدیق اکبر کے پاؤں میں لگ جائے تو شفا دے دے، کبھی خاری کنویں کے اندر پڑ جائے تو پانی کنویں کا میٹھا کر دے، یہ وہی لعاب دہن ہے۔ لعاب دہن ایک ہے مگر تاثیر بدلتی جا رہی ہے، تھوک کا ہمارا بھی تھوک ہے، ایک نبی کا بھی تھوک اور لعاب دہن ہے۔ ہم تھوکیں تو بازاروں میں اور دیواروں پر لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکو نہیں، تھوکنے سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، مگر ایک نبی کا لعاب دہن ہے کہ کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو شفا مل جائے، کسی کے پاؤں میں لگ جائے تو شفا مل جائے، کسی کنویں میں پڑ جائے تو کنواں خاری شیری کنواں بن جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سے خاری کنویں شیرے جا بنے، جس سے خاری کنویں شیرے جا بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی مشکل کشا کی آنکھ میں لگایا لعاب دہن، حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، آپ روانہ ہوئے۔ وہاں ایک یہودی اس قلعے کی فیصل کے دروازے پر کھڑا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے جو تھوڑی چھوٹے قد کا آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ جب نزدیک گئے تو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام تو میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اور حیدر اسے کہتے ہیں، حیدر اسے کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، بار بار حملہ کرے، میری ماں نے نام حیدر رکھا ہے۔ تو اس آدمی نے سنا تو اس نے کہا کہ میں تو مقابلہ نہیں کروں گا۔ پھر شیطان نے اس کے دماغ کے اندر بات ڈالی، پھر لوٹ کر کے آیا، جس کو مرحب کہتے ہیں، وہ پھر لوٹ کر آیا، حضرت علی سے مقابلہ۔ حضرت علی نے جوش ایمانی اور روحانی سے جب جنگ چھڑنے کا وقت ہوا اور اندر جانے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو حضرت علی نے خیبر کے قلعے کے دروازہ جو تھا اپنے ہاتھ سے اکھاڑنا چاہا، دروازے کو پکڑا
اور اس انداز سے اٹھایا اور اٹھا کر کے دروازے کو اپنے پیٹھ پر رکھ لیا. اتنا بڑا وزنی دروازہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ایک قول کے مطابق 40 آدمیوں نے اس دروازے کو اٹھایا تب بھی نہیں اٹھا سکے. ایک قول کے مطابق 70 آدمیوں نے دروازہ اٹھانا چاہا تب بھی نہیں اٹھا سکے. اور پوری جنگ میں وہ دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا کے گھومتے رہے. اور جب ضرورت پڑی لوگ اس دروازے سے گزر کر کے اس قلعے کے اندر داخل ہوتے رہے. یہ مولا مشکل کشا کی شان ہے کہ جہاں دیکھو شان نمایاں نظر آتی ہے. علم کا میدان ہو, جوان مردی کا میدان ہو, عبادت ہو, ریاضت ہو, سخاوت ہو, علم کا معاملہ ہو, کوئی بھی ہو, حضرت علی کا شان اور آپ کا مقام بلند و بالا ہمیں نظر آتا ہے. ہر میدان کے اندر بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا سے خاتون جنت کا نکاح فرما دیا تھا. مولا مشکل کشا بھی ایسے تھے, شان کے مالک, اور خاتون جنت بھی شان و شوکت کے اندر بے مثال تھی. کتنی بڑی شان کی مالک تھی. خود حضور فرماتے الفاطمۃ بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وہ فاطمہ جس کے بارے میں رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری روح ہے, فاطمہ میری روح ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو پوری کائنات کی روح حضور ہے, پوری کائنات کی روح حضور ہے, اور روح کی بھی روح اگر کوئی ہے تو وہ خاتون جنت ہے. وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کو سرکار نے فرمایا فاطمہ انسانی حور ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ سرکار کا فرمان ہے. اور حضرت خاتون جنت کا معاملہ اگر دیکھا جائے, جیسے مولا علی ہر میدان میں بے مثال نظر آتے ہیں, ایسے خاتون جنت کی زندگی کو ہم دیکھیں. بچپن سے لے کر کے جوانی سے لے کر جتنی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اس عمر تک آپ ہر کام کے اندر بے مثل و بے مثال نظر آتی ہے. جب آپ کا بچپنا تھا, خاتون جنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھی. سب سے بڑی کا نام تھا حضرت زینب, دوسری کا نام تھا ام رقیہ, تیسری کا نام تھا ام کلثوم, اور چوتھی جس کا نام ہم فاطمہ کہتے ہیں, جس کے لقب تو دنیا میں کئی لوگوں نے دیے ہیں اور دنیا والوں نے اس کو سنا ہے, ملکہ فردوس بری, نور چشم رحمت للعالمین, ملکہ فردوس بری, نور چشم رحمت للعالمین, سیدۃ نساء اہل الجنہ, خاتون جنت, زہرا, یہ سب آپ کے لقب ہے. سرکار نے وہ تمام لقب آپ کو عطا فرمائے تھے. اور سرکار کے دل میں حضرت خاتون جنت کی کتنی محبت تھی کہ جب حضرت فاطمہ سرکار کے پاس آتی, آپ نے سنا کہ آپ خود اٹھ جاتے. جب نبی تشریف لے گئے معراج تو فرشتے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے. مسجد اقصی میں پہنچے تو انبیاء نے ادب کی, مگر وہی نبی جب خاتون جنت گھر پہ آتی ہے تو خود اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں. اور حضرت خاتون جنت کی پیشانی کو چومتے ہیں, اور پیشانی کو چومنے کے بعد اپنی جگہ پر خود حضور اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے. آپ کا بچپنا ہو یا آپ کا کوئی بھی معاملہ ہو, بے مثال حضرت خاتون جنت نظر آتی ہے. بچپنا کم حال تھا, 4 سال کی تقریباً عمر تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری یہ ایک اکلوتی بیٹی ہے جس کو کچھ زیورات پہنا دیا جائے, خرید کر کے اس کو پہنایا جائے, کیونکہ دیکھنے میں بھی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کے مشابہ دکھنے میں حضرت فاطمہ بالکل حضور کے مشابہ تھی. چہرہ مہرہ, شکل و صورت, ہر انداز میں چال ڈھال چلن, رفتار گفتار کردار, ہر انداز سے حضور کے مشابہت رکھتی تھی. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور کے مشابہ تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ کو کچھ زیورات پہنائے جائے. 4 سال کی عمر ہے. بازار سے خرید کر حضرت خاتون جنت کو زیورات پہنائے گئے. پہنانے کے بعد ابھی گھر میں ہی تھے, سرکار بھی گھر میں کاشانۂ نبوت میں رونق افروز تھے, حضرت خدیجہ بھی وہیں تھی.
حضرت فاطمہ بچپن کے معاملے کے اندر گھر سے باہر نکلی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹی تو جو زیورات پہنے ہوئے تھے وہ نہیں تھے تو حضرت خدیجہ، ماں کا دل ہے، حضرت خدیجہ نے پوچھا بیٹی جو زیورات پہن کر کے گئی تھی وہ کہاں ہے؟ عرض کی امی جان ایک دکھی آدمی رستے میں ملا تھا، میں نے دیکھا کہ اس دکھ والے انسان کا دکھ درد دور ہوتا ہے تو میں نے اپنا زیور اتار کر کے اس کو دے دیا ہے۔ جس کی 4 سال کی زندگی میں سخاوت کا یہ حال ہو، اس کی جوانی کی زندگی کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے فاطمہ الزہرا کی سخاوت کی کیا بات کرتے ہو؟ ان کی اولاد ایسی سخی دنیا کے اندر آئی ہے کہ اس کے در سے پوری دنیا کو دولتیں مل رہی ہے، ولایتیں وہیں سے ملتی ہے، کرامتیں وہیں سے ملتی ہے، علم وہیں سے ملتا ہے، عمل وہیں سے ملتا ہے، کامیابی وہیں سے ملتی ہے، بلکہ یوں کہوں جنت وہیں سے ملتی ہے، اور مالک جنت خدا بھی وہیں سے ملتا ہے۔ جہاں سے مصطفیٰ ملے وہاں سے خدا ملتا ہے۔ خاتون جنت کی بچپنے کی سخاوت کا یہ حال تھا۔ اور ذرا آگے بڑھو، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ خود حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا، ابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ پوچھا کون جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا بیٹی سب سے پہلے جنت میں تمہارے ابا یعنی میں محمد عربی جاؤں گا، سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ تو خاتون جنت نے عرض کی ابا جان ایسے نہیں، آپ تو مردوں میں پہلے جنت میں جائیں گے، عورتوں میں پہلے جنت میں کون جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ بیٹی عورتوں میں جنت میں سب سے پہلے مریم بنت عمران جائے گی، حضرت عیسیٰ کی ماں پہلے جنت میں جائے گی۔ جب یہ سنا تو خاتون نے جنت کا چہرہ اترنے لگا، مرجھانے لگا۔ سرکار نے چہرے کو دیکھا، جو ساری کائنات کی نبض کو جو نبی جانتا ہو اس نے خاتون جنت کے دل کی حالت کو جان لیا۔ فرمایا بیٹی چہرہ کیوں مرجھا رہا ہے، چہرہ کیوں اترا ہوا نظر آتا ہے؟ عرض کی ابا جان میں نے آپ سے پوچھا کہ جنت میں عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے گی، تو میں نے تو یہ سوچا تھا کہ جہاں آپ نے کہا کہ مردوں میں پہلے جنت میں جاؤں گا، وہاں میں عورتوں کا پوچھوں گی تو آپ کہیں گے تو جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ مگر جب آپ نے مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے اس کا نام لیا تو اب میں سوچ میں پڑ گئی۔ رحمت کونین نے فرمایا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے فاطمہ، سن لے جنت میں وہ پہلے ہی جائے گی، مگر انداز یہ ہوگا کہ اے فاطمہ جس سواری پر تو سوار ہوگی اس سواری کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی، تو مخدومہ بن کے جنت میں جائے گی اور وہ خادم بن کر کے جنت میں جائے گی۔ یہ فاطمہ الزہرا کا مقام رب تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام خاتون جنت کو عطا فرمایا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ دنیا کی ایک حور ہے، مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ مقام فاطمہ دیکھو، مقام خاتون جنت دیکھو، خاتون جنت کا کمال اور آپ کی شان و شوکت دیکھو۔ اور میں آپ کو بتاؤں باپ ایسا بے مثال ہو مولا علی جیسا اور ماں ایسی بے مثال ہو خاتون جنت جیسی تو پھر اس کی اولاد کتنی باکمال ہوئی ہوگی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے اور قرآن کی آیت ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر ملے اور اس دونوں سمندر کے ملنے سے ہیرے اور موتی دنیا کے اندر آئے۔ وہ سمندر اور کوئی نہیں تھا، ایک ولایت کا سمندر تھا، ایک نفاست کا سمندر تھا۔ یہ دونوں سمندر کے ملنے سے جو ہیرے موتی دنیا کے اندر آئے وہ ہیرے اور موتی اور کوئی نہیں حسنین کریمین کی ذات پاک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ने अपनी बेटी को बड़ा मकाम अता फरमाया है। मेरे आका ने कितना बड़ा मकाम, और ये मकाम ऐसे ही नहीं मिला है, खाली ऐसे ही नहीं मिल गया है। हम 2 नमाज पढ़ के चाहते हैं कि वक्त के वली बन जाए, हम ये चाहते हैं कि हज पढ़ ले और कामयाब हो जाए, जन्नती हो जाए। खातून जन्नत ने क्या करके कुछ दिखाया है हमें। हजरत फातिमा की इबादत को देखो, खातून जन्नत की तिलावत कुरान को देखो, खातून जन्नत की कुर्बानियों को देखो, खातून जन्नत की सखावत को देखो। आज तो सखावत भी हमसे दूर भाग रही है। तिलावत कुरान का हमारे पास कहीं नामो निशान नहीं है। नमाज का हाल ये है, इधर शहजादी कोनो मक्का की नमाज का हाल क्या था। यहाँ पर मेरी माँ बहनें सोचे कि हम जिस नबी की कलमा पढ़ती है, हम जिस खातून जन्नत की मोहब्बत का दावा करते हैं, वो खातून जन्नत को नमाज से कितना प्यार और मोहब्बत थी। सर्दियों की लंबी लंबी रातें होती थी, तमाम दुनिया आराम से सोती थी, मगर शहनशाह कौनैन की बेटी खातून जन्नत मुसल्ला बिछा देती थी और नमाज पढ़ने खड़ी हो जाती थी। लंबी रात के अंदर नमाज शुरू कर देती थी, हसनैन को सुला देती थी। और हाल भी ये होता था कि खुद अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा गया हजरत खातून जन्नत के घर, मैंने देखा कि दोपहर का वक्त है और खातून जन्नत ने रोजा रखा है। दोपहर का वक्त है, रोजा रखा हुआ है, घर में चक्की भी चल रही है, घर में चक्की चल रही है और हसनैन के पिंघोड़े भी हिल रहे हैं और फातिमा सोई हुई है। चक्की चलाने वाला कोई नजर नहीं आता, चक्की चलाने वाला कोई नजर नहीं आता, पिंघोड़े को हिलाने वाला कोई नजर नहीं आता। ये कौन कर रहा है? तब वो देखने वाले कहते हैं कि जो चक्की चल रही थी वो चक्की भी फरिश्ते चला रहे थे, और जो पिंघोड़े हिल रहे थे वो पिंघोड़ों को हिलाने वाले भी फरिश्ते थे। खातून जन्नत इस हाल में इबादत करती थी। फातिमतुज़ ज़ोहरा का हाल ये था, उठती थी तो जबान पर तिलावत कुरान होती थी, बैठती थी तो जबान पर तिलावत कुरान होता था और हर वक्त तिलावत कुरान जारी रहता था। सर्दियों की लंबी रातों में खातून जन्नत जब मुसल्ले पर खड़ी हो जाती, नमाज की नीयत बांधकर अल्लाहु अकबर कह करके जब पहली रकात का पहला सजदा करती तो पहले ही सजदे में पूरी रात खत्म हो जाती, पहले ही सजदे में पूरी रात खत्म हो जाती। ये खातून जन्नत की इबादत का मकाम और मर्तबा था। आज हमारे फराइज गायब है, सुन्नतों से हम दूर भाग रही है और फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास मुश्किलें आती है, परेशानियां आती है। ये मुश्किलें ईशामत आमाले मास, सूरत नादिर गिरफ्त, ये सब हमारे किए की सजा हमें मिल रही है। आज भी हो जो इब्राहिम का साई माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। आज खातून जन्नत की सच्ची कनीज बन जाओ तो आज भी मुश्किलें दूर हो जाएगी, आज भी परेशानियां दूर हो जाएगी। मगर हमारा हाल ये है, हमारा तो हाल ये है कि माँ बाप कहते हैं कि औलाद नहीं मानती है। हम अगर किसी को कहे कि तुम्हारी लड़कियां और लड़के ऐसे लिबास पहनते हैं जो अहले हुनूद के लिबास है, जो हराम लोगों के लिबास है, जिस्म नजर आ रहा है, आदमी लड़के बिगड़ रहे हैं, लड़कियां बिगड़ रही है, ये सब क्यों हो रहा है? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तदार अपनी, और यही हाल रहा तो पछताओगे मुसलमानों अगर तुमने इस हाल को नहीं सुधारा, अपनी औलाद को इस्लाम के सांचे में नहीं ढाला, अपनी बच्चियों को इस्लामी तालीम नहीं दी, अपने बच्चों को इस्लाम के कानून से रोशनास नहीं कराया, तो याद रखना एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे मुंह पर थूकेगी। आज यही पोजीशन है। नौजवान बाप कहता है बेटी नहीं मानती है, और नौजवान माँ कहती है कि मेरा बेटा नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता? एक वो भी बेटे थे, हसन और हुसैन भी बेटे थे, मजाल है कि एक कदम भी घर से बाहर बगैर पूछे निकल जाए। मगर यहाँ हाल ये है कि माँ बाप खुद शरीयत के खिलाफ चल रहे हो, माँ बाप खुद बेनमाजी हो, माँ बाप खुद इस्लाम के कानून का उल्लंघन करते हो, माँ बाप खुद इस्लाम के कानून के खिलाफ काम करते हो, तो फिर औलाद से कोई अच्छी तवक्का नहीं की जाती है। औलाद तब अच्छी होती है जब माँ बाप अच्छे होते हैं। इसीलिए तो हैदराबाद के स्टेज पर एक आदमी ने खड़े होकर कहा था, एक औरत ने खड़े होकर के कहा था, स्टेज पर खड़े होकर के कहा था, ऐ मुसलमानों तुम्हारे अंदर हुसैन एक क्यों है, 10 हुसैन क्यों नहीं हुए?
एक हुसैन क्यों है, 10 हुसैन क्यों नहीं हुए? तो कोई जवाब देने के लिए ना उठा, कोई नहीं उठा। उसने दूसरी मर्तबा चैलेंज किया कि बताओ दूसरा हुसैन क्यों नहीं? कोई नहीं उठा। तीसरी मर्तबा चैलेंज किया तो एक कोने से फकीर उठता है। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने, दो आलम की खबर रखता है दीवाना मोहम्मद का, एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। वो दीवाना उठता है और उठकर कहता है कि ऐ औरत क्या कहती है, इस्लाम में हुसैन एक क्यों, 10 हुसैन क्यों नहीं, और आज हुसैन क्यों नहीं आ सकते? इसका जवाब यह है कि हुसैन आज भी आ सकते हैं। फकीर ने कहा हुसैन आज भी आ सकते हैं, इस्लाम में 10 हुसैन हो सकते हैं, मगर हुसैन जैसी माँ और उसके जैसा बाप तो लाओ। अगर हुसैन के माँ जैसी माँ हो और हुसैन के बाप जैसा बाप हो तो आज भी वही हाल हो सकता है। हुसैन नहीं तो हुसैन का गुलाम जरूर पैदा हो सकता है, मगर माँ बाप की जिंदगी बिगड़ी हुई हो, खुद इस्लाम की राह से भटके हुए हो, खुद मुस्तफा की सुन्नतों को अपने कदमों के नीचे कुचलते हो, जो फराइज़े खुदाबंदी से गाफिल हो, जो कुरान को कभी हाथ न लगाते हो, जो चश्मे शिफा मुस्तफा ने हमें दिया है कि उस चश्मे शिफा से शराब होकर हम अपनी जिंदगी की प्यास को बुझाएं, उस चश्मे शिफा से हम कितने दूर हो चुके हैं कुरान से। तो खातून जन्नत का एक सजदा पूरा नहीं होता, रात पूरी हो जाती है, बारगाहे खुदावंदी में अर्ज करती है मेरे मौला कितनी छोटी छोटी रातें बनाई है तूने, कितनी छोटी छोटी रातें बनाई है। अभी फातिमा का एक सजदा पूरा नहीं हुआ कि तेरी रात पूरी हो गई है। ए मेरे मौला दुनिया में कोई एक रात ऐसी भेज दे जिस रात के अंदर तेरे महबूब की प्यारी लख्ते जिगर फातिमा दिल खोल करके इबादत कर ले। तो कहने का मकसद ये है कि फातिमा को जिस मैदान में देखो बेमिसाल नजर आती है, इबादत का मैदान हो, सखावत का मैदान हो, तिलावत कुरान का मैदान हो, इल्म का मैदान हो, पर्दे का मैदान हो, यहाँ तो सब कुछ गायब है, न इबादत है, न रियाजत है, न तिलावत कुरान है, न पर्दे का मामला है। अरे पर्दा क्या करेगी मेरी कौम? मैं तो ये देखता हूं कि लिबास भी कम होते जा रहे हैं। यहाँ तक लिबास था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब यहाँ लिबास आ चुका है। खुदा जाने आगे क्या होने वाला है। जाग जाओ इस अफलाक के तले, वरना एक टाइम वो आने वाला है कि खुद पछताओगे और परेशान हो जाओगे, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, जलीलो खार हो जाओगे। इस्लाम को छोड़ करके कभी कोई कामयाब हुआ ही नहीं है, इस्लाम को अपना कर कामयाब हुए हैं। और जिसने इस्लाम के कानून को छोड़ा है, तुम देखते चलो, जिसने छोड़ा है वो जलील हुआ है, और जिसने इस्लाम के कानून को अपनाया है वो कामयाब हो गया है। हिंदुस्तान में एक ही आया था, मगर इस्लाम के कानून को लेकर के आया था। ऐसा आया कि अकेले ने इस्लाम के कानून को ऐसा नाफिज किया कि पूरे हिंदुस्तान की मस्जिद के मीनारों से अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद होने लगी। वो क्या था? खुद इस्लाम पर पाबंद था, तब ये काम हुआ था। और आज हमारा हाल ये है कि इतना बड़ा मजमा है, अगर कहा जाए कि इसमें से पक्के नमाजी कितने हैं तो 15 आदमी भी नहीं निकलेंगे। क्या पोजीशन है हमारी? किस मुंह से हम दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम शोहदाए किराम के चाहने वाले हैं? क्या करबला का मकसद यही है? करबला की जंग का मकसद यही है कि तुम आओ, सुन लो, 10वीं के दिन शरबत पी लो, 10 दिनों के अंदर नियाज तकसीमें कर लो, ज्यादा से ज्यादा कुछ खैरात कर लो, यही मकसद है? इमाम हुसैन को यही चाहिए था? नहीं, ये मकसद नहीं है। करबला का मकसद ये है कि जिस मकसद के लिए इमाम अली मकाम और उसके खानदान वालों ने अपने खानदान को कुर्बान किया है, वो मकसद इस्लाम का कानून है, कानून का निफाज है, कानून को जारी करना है, कानून को बचाना है, कानून पर खुद अमल करना है। मगर हमारा हाल ये है कि जब खुद जानते ही नहीं कि कानून क्या है, तो फिर आगे कानून बचाने की बात भी हम कहां से कर सकते हैं? इसलिए एक शायर कहता है, इल्म ही नहीं जब तुम में तो अमल क्या होगा, इल्म ही नहीं जब तुम में तो अमल क्या होगा। जिस बयाबा में शजर ही न हो
उसमें फल क्या होगा। हमारा हाल तो ये है कि हम दीनी इल्म से भी दूर भागते जा रहे हैं। तो खातून जन्नत को रब तबारक तआला ने वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि खुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैदान कयामत होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, पुल सिरात से सबको गुजरना है, गरीब हो उसे भी गुजरना है, अमीर हो उसे भी गुजरना है, वली को भी गुजरना है, कुतुब और गौस को भी गुजरना है, नबी और रसूल को भी गुजरना है, हर एक को पुल सिरात से गुजरना है। मगर सरकार फरमाते हैं कि जब पुल सिरात से गुजरने वाले गुजरते जाएंगे, ऐसे हाल में खातून जन्नत जब पुल सिरात के किनारे पर आएगी, जब उनके गुजरने का वक्त आएगा तो अर्श के पीछे से एक आवाज आएगी, ऐ महशर वालों अपनी निगाह को झुका लो, ऐ महशर वालों अपनी निगाह को झुका लो। क्यों ये कहा जा रहा है? खातून जन्नत ने दुनिया में पर्दा किया इसलिए कहा गया है। आज मेरी माँ बहनें अगर पर्दा करती, लोग कहते हैं पर्दे में हम देसी दिखाई देते हैं, पर्दे में हमें खराब लगती है, पर्दा तो ये बराबर वीआईपी नहीं लगता है, चेहरे पे बुर्खा रखना ये अच्छा नहीं लगता है। मगर याद रखना कुछ दिन की जिंदगी है, अभी पैदा हुए, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए और दुनिया से चले गए। जहां हमें जाना है वहां के लिए पर्दा जरूरी है। खातून जन्नत ने हमें पर्दे का एहतमाम कितना फरमाया है और हमें बताया है। मैं आगे आपको बताता हूं। हजरत खातून जन्नत जब गुजरेगी, आवाज आएगी, अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, सैयदुल अंबिया की बेटी की सवारी निकलने वाली है। वहां औलिया भी होंगे, वहां नुकबा भी होंगे, वहां नुजबा भी होंगे, वहां नबी और तमाम रसूल भी होंगे। तमाम अहले महशर अपनी नजरों को झुका लेंगे। तो हजरत खातून जन्नत फिर भी अकेली नहीं गुजरेगी। पर्दे का एहतमाम देखो, पर्दे का एहतमाम रब ने कितना फरमाया। जब दुनिया में पर्दा किया तो रब ने उनके पर्दे का एहतमाम कितना फरमाया। 70,000 हूरों की झुरमुट में, 70,000 हूरों की झुरमुट में हजरत फातिमा की सवारी पुल सिरात से गुजर जाएगी। और ऐसे गुजरेगी, पुल सिरात पर से कोई गुजरेगा तो कई दिन के बाद गुजर सकेगा, कोई गुजरेगा तो गुजर नहीं सकेगा, अंदर गिर जाएगा जहन्नम के अंदर, कोई गुजरेगा तो बहुत बड़ी परेशानी के बाद गुजरेगा। मगर खातून जन्नत जब पुल सिरात से गुजरेगी तो जैसे बिजली कूदती है, बिजली अभी यहां चमकी, 1 सेकंड में दूसरी जगह चमकती है, ऐसे जैसे बिजली एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, इतनी तेजी के साथ 70,000 हूरों की झुरमुट में खातून जन्नत की सवारी पर सवार होकर हजरत फातिमा पुल सिरात को पार कर जाएगी। ये खातून जन्नत का मकाम है। रब तबारक तआला ने ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा, आपको अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। मैंने कहा हर मकाम के अंदर, हर मैदान के अंदर बेमिसाल नजर आती है। बचपने की सखावत का हाल सुना, जरा अब आप नौजवानी की बात सुनिए। सरवरे दो आलम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक साइल आता है, साइल आता है। आपने सहाबा में ऐलान किया कि कौन है जो इसके सवाल को पूरा करे। तो किसी ने उसको सवारी दी, किसी ने उसको अमामा दिया। आपने फरमाया खाने का कौन इसको देता है? तो वो जमाना ऐसा कहत साली का था, खाने का किसी के पास नहीं था। सरकार ने फरमाया हजरत सुलेमान फारसी को, ऐ सलमान जाओ शहर मदीना में किसी भी घर से जहां कहीं भी हो, खाना मयस्सर हो, ले आओ और इनको खाना खिला दो। हजरत सुलेमान, हजरत सलमान गए मदीना में, चारों तरफ घूमे, किसी घर पे काम नहीं हुआ। आखिर में सोचा कि उस घर पे जाना चाहिए जहां से कोई खाली नहीं लौटता है। खातून जन्नत के दरवाजे पर आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा कौन? कहा सलमान। किस सबब से आए हो? अर्ज की बिनते रसूल, सरकार ने एक साइल मेरे साथ भेजा है, वो कई दिन से भूखा है, उनको खाने का इंतजाम करना है। खातून जन्नत ने अपने घर में देखा तो कुछ नहीं है, क्या खाना खिलाऊं? कुछ नहीं है, क्या खाना खिलाऊं? फिर कहा है सलमान मेरे घर में तो कुछ नहीं है, ऐसा करो मेरी ये एक चादर है, ये चादर को इस यहूदी के पास ले जाओ, शमून यहूदी के पास ले जाओ और उसको बेच दो, और जितना आटा मिले, जितना पैसा मिले
वो लेकर के इसको खाना खिला दो और इसका इंतजाम कर दो। हजरत सलमान ने चादर उठाई, यहूदी के पास गए और जाकर के चादर दी और कहा कि ये खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की चादर है, ऐ यहूदी इसके बदले में जितना आटा जितना खाना देना चाहता है दे दे। ये भिखारी है जो भूखा प्यासा है, उनको खिलाना और पिलाना है। शमून यहूदी ने कहा कि ऐ सलमान, ऐसे लोग ही दुनिया में कामयाब लोग होते हैं। मैंने हमारी किताब तौरेत के अंदर पढ़ा है कि नबी की आखिरी नबी की बेटी होगी, नाम उसका फातिमा होगा और वो अपनी चादर बेच करके भूखों का पेट भरने के लिए अपनी चादर को बेच देगी। तो आज मैं फातिमा-तुज़-ज़ोहरा की सखावत को देखकर कलमा-ए तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके इस्लाम के जुमरे में दाखिल होता हूँ। वो फातिमा जिसकी सखावत को देख करके दुनिया कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाती थी, आज हमें उसका जिक्र करना है। अरे ऐसी सखावत वाली कि जहां फातिमा का जिक्र हो और कोई बे औलाद बैठा हो और यकीन के साथ दुआ मांग ले, ए अल्लाह खातून जन्नत के दर का सवाली कभी वापस नहीं लौटा है। मेरे मौला अभी फातिमा का जिक्र हो रहा है, उसकी सखावत के सदके से मेरी झोली को गौहरे मुराद से भर दे, मुझे औलाद अता फरमा दे। अगर यकीन हो तो कोई तावीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह उसको यकीनन औलाद देगा। मेरा मौला यकीनन उसकी मुश्किलों को आसान कर देगा। मगर अगर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट सकती है जंजीरें, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मगर यकीन होना चाहिए, कैसा यकीन? जैसा यकीन हमारे असलाफ को था। तो सरकारे दो आलम की साहिबजादी कई सखावत देखकर वो यहूदी मुसलमान हो जाता है। ये खातून जन्नत की सखावत है। और आगे बढ़ो, हजरत खातून जन्नत की सखावत का हाल और आपका मकाम और मर्तबा क्या है। एक मर्तबा कुरैश की कुछ औरतें बारगाहे मुस्तफा में आई और आकर के अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रिश्तेदारी के लिहाज से, खानदान के लिहाज से हमारे खानदान वाले हैं, हमारे घर पे शादी का मौका है, आप अपनी बेटी को हमारे घर पे भेजे। इरादा ये था कि जब वो आएगी फातिमा के चादर पर न जाने कितने पैबंद लगे होंगे। मैंने एक कॉल के अंदर पढ़ा है कि खातून जन्नत के जो चादरे तत्हीर थी, जो रिधा थी, जो चादर थी, उसमें 12 पैबंद लगते थे। 12 पैबंद लगते थे। एक मर्तबा हजरत अली से अर्ज किया, ए अली अब तो ये चादर के अंदर पैबंद लगाने के लिए कपड़ा भी नहीं है। तो हजरत अली ने फरमाया, फातिमा ऊंट का चमड़ा पड़ा हुआ है उसका लगा लो। ऐसी चादर ओढ़ने वाली, मगर मकाम और मर्तबा देखो कि लाखों इंसानों कलमागों को जन्नत का हकदार बना रही है। मेरे भाइयों, ये ऐसे ही नहीं मिलता है। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, और सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। हर जफा हर सितम गवारा है। मौला सिर्फ इतना कह दे कि तू हमारा है। रब जिसे अपना कह दे, मुस्तफा जिसे अपना कह दे, वही कामयाब है। औरतों ने आकर के कहा कि आप फातिमा को हमारे घर पे शादी में भेजे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरार किया कि हाँ मैं भेजूंगा। जब वो चली गई तो सरकार ने फरमाया, बेटी फातिमा, ये कुरैश की कुछ औरतें आई थी, दावत दे करके गई है, अब हम आपको वहां जाना है। अर्ज की, अब्बा जान मुझे तो जाने में कोई एतराज नहीं, मगर जब मरे वो लिबास को देखेगी, मेरी चादर को देखेगी जिसमें इतने पैबंद है, तो वो आप पर बातें कसेगी और कहेगी कि बाप तो दावा करता है कि चांद के टुकड़े मैं कर रहा हूं, बाप का तो ये दावा है कि डूबा हुआ सूरज मैं निकालता हूं, बाप की ये पोजीशन है, इतने बड़े दावे हैं, और बेटी देखो तो एक कपड़े के अंदर कितने पैबंद लगे हुए हैं। न सिर्फ मेरा मजाक उड़ाएगी बल्कि आपका और इस्लाम का भी मजाक उड़ाएगी। रहमते कौनैन ने फरमाया, बेटी जाना तुम्हारा काम है, रब की मशीयत क्या है वो रब देख रहा है। रब तबारक ताला, कपड़े से किसी को इज्जत नहीं मिलती। आज दुनिया कहती है कि गांधी खादी पहनता था, गांधी खादी पहनता था, मगर उनकी इज्जत जो खादी के अंदर थी वो आज करोड़पति के कपड़े में भी नहीं है। अरे कपड़े में इज्जत नहीं है, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम,
तुम, अल्लाह के दरबार में वही कामयाब है जो जितना ज्यादा परहेजगार है, जो जितना ज्यादा खुदा से डरने वाला है, जो जितना ज्यादा मुस्तफा का सच्चा गुलाम है, वही कामयाब है और वही उसी के पास इज्जत आबरू है। दुनिया की इज्जत कोई इज्जत नहीं है। कोई कुर्सी मिल गई, 2 साल के बाद कुर्सी हिलने लगती है, जब तीसरा साल आता है तो डामाडोल हो रही है, जब चौथा साल आता है तो गिरने की तैयारी में होती है, और जब 5वां साल आता है तो खुद मिट्टी चाटता हुआ नजर आता है। मगर इस्लाम के दामन में आ जाओ, रब जिसको कोई कुर्सी अता फरमाता है, उमर को फारूक की कुर्सी अता फरमाई तो आज तक फारूक है, अबू बकर को सदाकत की कुर्सी अता फरमाई तो आज तक सिद्दीक है, उस्मान को सखावत की कुर्सी अता फरमाई तो आज तक सखावत और जिन्नूरैन है, अली को शुजाअत की कुर्सी अता फरमाई तो आज तक शेरे खुदा है, अब्दुल कादिर जिलानी को गौसियत की कुर्सी अता फरमाई तो आज तो भी गौस है, सुबह कयामत तक गौस होंगे। गरीब नवाज को हिंदुस्तान का शहंशाह बनाया तो आज 800-900 साल हुए, हुकूमत कोई भी चल रही हो मगर हिंदुस्तान में हुकूमत गरीब नवाज की नजर आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि रब जिसको जब इज्जत और आबरू देता है वो तकवा और परहेजगारी से देता है, मोहब्बत रसूल से देता है। खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की, अब्बा जान मैं चली तो जाऊंगी मगर वो मेरा मजाक उड़ाएगी। रहमत कौनैन ने फरमाया, बेटी जाना तुम्हारा काम है, रब की मसीयत क्या चाहती है वो रब देख रहा है। खातून जन्नत ने तैयारी की, वही टूटी हुई चादर सर पे रखी, वही टूटी हुई चादर पैबंद वाली सर पे रखी और पूरे जिस्म को छुपा करके रवाना हुई। इधर ये कुरैश की औरतें देख रही थी कि देखें चांद के टुकड़ा करने वाले की बेटी किस शान से आती है, वो आएगी तो हम मजाक उड़ाएंगे, वो आएगी तो हम उस पर भपतियां कसेगी, वो ये प्रोपेगेंडा बना रही थी। इधर खातून जन्नत रवाना होती है, जब उनके सामने पहुंचती है तो उन कुरैश की औरतों ने देखा कि फातिमा ने तो ऐसा लिबास पहना है, दिल जैसा लिबास हमने हमारी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है। ऐसा लिबास पहना है कि ऐसा लिबास तो हमने हमारी जिंदगी में देखा ही नहीं है, और उनके लिबास से नूर की करने फूट रही है और कई हूरें उसके आसपास घूम रही है। कोई चादर का कोना उठा रही है, कोई खातून जन्नत को पंखा से हवा चल रही है। जब उनका ये हाल देखा तो कुरैश की औरतों ने कहा कि फातिमा तुम्हें ये लिबास किसने दिया? तो खातून जन्नत समझ गई कि रब की मसीयत ये है कि तुम टूटा हुआ कपड़ा पहन कर जाओ, मेरा खुदा उसी टूटे हुए में तुम्हारा ईमान और अजमत जाहिर कर देगा। रब ने यह जाहिर कर दिया। तो कपड़े से इज्जत नहीं है, तकवा से इज्जत है, मोहब्बत से इज्जत है, सरकार के अदब से इज्जत है, मुस्तफा की मोहब्बत से इज्जत और कामयाबी है। कुरैश की औरतों ने देखा कि ये हाल है, नूर की करने फूट रही है, तो उसके दिल में जो ख्याल था कि हम मजाक उड़ाएगी वो भी बंद रहा, बल्कि वो कहने पर मजबूर हो गई, ऐ फातिमा हमें कलमा पढ़ाओ, ऐ फातिमा हमें कलमा पढ़ाओ। अरे जिस नबी की बेटी की शानो शौकत का ये हाल हो, उस नबी की शानो शौकत का हाल क्या होगा। ये खातून जन्नत का मकाम है, ये मकाम फातिमा है। बहुत से वाकयात है जो फजाइल की दुनिया के अंदर हजरत खातून जन्नत के आपने सुने हैं। ऐसे बड़ी शख्सियत माँ बाप हो मौला अली और माँ हो खातून जन्नत, तो उसकी औलाद होती है हसनैन करीमैन। ऐसे हसन और हुसैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों भाई, खातून जन्नत की कुल 6 औलाद थी। इमाम हसन, इमाम हुसैन और हजरत मोहसिन, वो बचपन में इंतकाल करे। और बेटियों में हजरत जैनब, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत रुकैया। तो रुकैया का इंतकाल भी बचपन में हुआ। 2 भाई और 2 बहनें, ये चारों पले बड़े और बड़े हुए। अल्लाह ने ये मकाम और मर्तबा दोनों मियाँ बीवी को दिया, खातून जन्नत को और हजरत मौला अली मुश्किल कुशा को। आपके बतने पाक से जो औलाद हुई उसमें से रब तबारक ताला ने हर एक बच्चे को हीरा बनाया,
ہر ایک بچے کو ہیرا بنایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوا، میں آپ کو بتاؤں ہمارے گھر پہ بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم تحنیک کرتے ہیں اور اس کو جب پہلی مرتبہ منہ میں کچھ دیتے ہیں، کھجور یا شہد دیتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حسنین کریمین کا بچپنا دیکھو، ولادت ہوتی ہے، خاتون جنت کے بطن پاک سے ولادت ہوتی ہے امام حسن کی۔ ہمارے گھر پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی مولانا آتا ہے یا گھر کا رشتہ دار کوئی آتا ہے، کوئی چچا یا کوئی پھوپھا ہوتا ہے یا کوئی بہن ہوتی ہے جو پہلی مرتبہ منہ کے اندر کچھ میٹھا شہد کے طور پر ڈال دیتی ہے۔ مگر قربان جاؤ امام حسن کی زندگی پر، پیدائش پر، پیدا ہوئے تو کوئی امام نہیں تھا، کوئی مولانا اس کو تحنیک کرنے والا نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا اور کوئی عورت نہیں تھی، خود حضور تشریف لائے اور لا کر کے شہد نہیں دیا۔ کیوں؟ شہد بھی دے سکتے تھے، شہد نہیں دیا۔ شہد جو ہے وہ مکھیوں کا اگالدان ہے، شہد جو ہے وہ مکھیوں کا اگالدان ہے۔ تو رب نے انتظام ایسا فرمایا کہ میرے محبوب کی لاڈلی بیٹی کے گھر جب بچہ پیدا ہو تو وہ مکھیوں کا اگالدان پہلا اس کے منہ میں نہیں جانا چاہیے بلکہ اپنے نبی کا لعاب جانا چاہیے۔ مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ کے اندر ڈالا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، کہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ لعاب ہاتھ میں لے کر کے ڈال دیا جائے، ہاتھ میں لے کر کے ڈال دیا جائے، مگر یہاں سرکار نے یہ نہیں کیا۔ میرے آقا نے اپنی زبان امام حسن کے منہ میں دے دی، اپنی زبان اس کے منہ میں دے دی۔ حضرت امام حسن چوستے رہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یہ زبان کیوں چوسائی جا رہی ہے؟ یہ کون سی زبان چوس رہے ہیں؟ یاد رکھو، کبھی اسی زبان سے قرآن نکلتا ہے، کبھی اسی زبان سے حدیث نکلتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ زبان نہیں چوسائی جا رہی تھی بلکہ قرآن کے رموز پلائے جا رہے تھے، حدیث کے مضامین دیے جا رہے تھے، مصطفیٰ چوسا رہے تھے۔ حسن چوستے جاؤ، جتنا تمہارے مقدر میں ہے تم چوس لو، اور پھر جو حسین کے مقدر میں ہوگا وہ چوسیں گے۔ نانا تھا، ظاہر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ نانا زبان چوسا رہے ہیں، مگر باطن یہ نظر آ رہا تھا کہ مصطفیٰ اپنے روحانی علوم کو اس کو پلا رہے تھے۔ امام حسین پیدا ہوئے تب بھی سرکار نے اسی انداز سے تحنیک عطا فرمائی، اپنی لعاب اپنی زبان کو چوسایا، وہ لعاب دہن جس کا ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ آشوب چشم میں علی کو لگے تو بیماری دور ہو جائے، پاؤں میں لگے تو زہر دور ہو جائے، کنویں میں پڑ جائے تو کھاری کنواں شیریں میٹھا ہو جائے، وہی لعاب دہن حسن کی زبان پر آ جائے تو علم و حکمت کے موتی سمندر اور موجے مارنے لگے، اور وہی لعاب دہن زبان کی شکل میں حسین کے منہ میں آ جائے تو پھر حسین تمام علم کے اندر عالم نظر ہو بنتے ہوئے نظر آئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باپ ہو مولا علی جیسا، ماں ہو خاتون جنت جیسی، تو بیٹے ہوتے ہیں حسنین جیسے بے مثال بیٹے، ایسے بیٹے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ارے یہ تو سارا گھرانہ ہی سردار ہے۔ نانا دیکھو تو سید المرسلین ہے، نانا دیکھو تو سید المرسلین ہے، باپ دیکھو تو سید العرب ہے، ماں دیکھو تو سیدۃ نساء العالمین اہل الجنہ ہے، حسن دیکھو تو یہ بھی سید، حسین دیکھو تو یہ بھی سردار، دونوں بھائی جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ سرکار نے یہ فرمایا، بلکہ سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور سرکار حسن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ بڑا سید ہے، بڑا سردار ہے، اس کے ہاتھ سے دو مسلمانوں کی جماعت میں صلح ہوگی۔ ایک مرتبہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار نے حضرت امام حسن کو کندھے پر بٹھایا ہے، بازار میں نکلے، حضرت عمر تھے یا کہ کوئی اور صحابی تھا، انہوں نے دیکھا تو کہا کہ بیٹے سواری کتنی اچھی ہے، بیٹے سواری کتنی اچھی ہے۔
जब इमाम हसन को देख करके ये कहा तो हुजूर ने फरमाया, उमर ये देख रहे हो सवारी कितनी अच्छी है, अरे ये भी तो देखो कि सवार कितना अच्छा है, ये भी तो देखो सवार कितना अच्छा है। सवारी सैयदुल अंबिया है तो सवार तमाम जन्नतियों का सरदार है। तो कहने का मकसद ये है कि बाप और माँ इतने बेमिसाल हो तो औलाद बेमिसाल होती है। अगर चाहते हो कि तुम्हारी औलाद का नाम हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी औलाद के दुनिया और आखिरत में डंके बजे, अगर चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमा बरदार हो जाए, तो सिर्फ एक ही तरीका है कि खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चले, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के फरमान पर अमल करके जिंदगी गुजारे, तो हमारी औलाद भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सकती है। रब ने इतना बड़ा मकाम इन शहजादों को अता फरमाया है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी कितनी खुशियां मनाते थे कि एक मर्तबा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातून जन्नत के घर गए, देखा कि दोनों भाई आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं, आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। इन लोगों के काम में भी हिकमत होती है, क्योंकि हकीम डॉक्टर कोई दवाई देता है तो उसमें कुछ न कुछ हिकमत जरूर होती है। ये हकीम लोगों का घराना था, इसीलिए सरकार ने फरमाया अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूं और अली उसके दरवाजे हैं। तो अली जो दरवाजे थे ये उसी की औलाद थे। आपस में दोनों कुश्तियां कर रहे थे, आपस में कुश्तियां कर रहे। सरकार ने देखा, आपने फरमाया हसन हुसैन को पकड़ो, ए हसन हुसैन को पकड़ो। खातून जन्नत ने अर्ज की, अब्बा जान आप बड़े को कहते हैं छोटे को पकड़ो, छोटे को नहीं फरमाते। तो आपने फरमाया, बेटी फातिमा उस तरफ जिब्रील खड़े हैं और वो कहते हैं कि हुसैन तुम हसन को पकड़ो। अरे जिनकी कुश्ती के अंदर सैयदुल मलाइका फरिश्तों का सरदार अंदर इन्वॉल्व हो रहा हो और वो साथ दे रहे हो, वो कह रहे हो, उन लोगों का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद रब तबारक ताला ने रखा है। एक मर्तबा एक शिकारी ने आकर हुजूर की बारगाह में आकर एक हिरन का बच्चा पेश किया, एक हिरन का बच्चा पेश किया सरकार के पास। हजरत इमाम हसन खेलते हुए आ गए तो आपने वो बच्चा उसको दे दिया। जाकर के अपने छोटे भाई इमाम हसन से, इमाम हुसैन से फरमाया कि नाना जान ने मुझे ये हिरन का बच्चा दिया। इमाम हुसैन भी दौड़ते हुए आए, नाना जान मुझे भी हिरन का बच्चा चाहिए। आपने फरमाया, बेटा वो हिरन का बच्चा तो एक ही था, अभी ये बात चल रही थी कि जंगल से हिरनी भी आ जाती है, साथ में एक बच्चा है। और आकर के कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हिरन का बच्चा गिरफ्तार करके जो शिकारी लाया था वो भी मेरा था और ये भी मेरा है, वो आपने बड़े भाई को दे दिया। इसको लेकर के आई हूं कि कहीं हुसैन रो ना पड़े, मैं इसलिए लाई हूं, ये बच्चा मुझसे ले लो। मैं अपने बच्चों के बगैर तो जिंदगी गुजार सकती हूं, मगर हसनैन नाराज हो जाए मुझे ये गवारा नहीं है। सरकारे दो आलम ने उससे वो हिरनी का बच्चा लिया और इमाम हुसैन को अता फरमाया। आखिरी बात, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोनों साहिबजादे दो तख्तियां लिखते हैं, आपने बारहा सुना है। तख्तियां लिख करके हजरत खातून जन्नत के पास आती हैं, आकर के अर्ज करते, अम्मी जान हमने दोनों भाइयों ने तख्ती लिखी है, किसकी तख्ती अच्छी है फैसला फरमा दे। तो आपने जब ये कहा तो हजरत खातून जन्नत ने क्या फरमाया, बेटो जाओ, इसका फैसला मैं नहीं करूंगी, अली करेंगे। इसलिए कि मैंने अगर किसी एक की तख्ती को अच्छा कहा तो दूसरे को तकलीफ होगी। आपने फैसला नहीं फरमाया, हजरत अली के पास गए। हजरत अली ने भी यही सोचा कि मैं किसकी तख्ती को अच्छा कहूं, फैसला नहीं फरमाया। फरमाया, बच्चों जाओ तुम्हारे नाना के पास, वो फैसला करेंगे। सारी कायनात का फैसला करने वाले रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने फरमाया, ए मेरे नवासो, इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, जिब्रील करेंगे। रब का हुक्म जो होगा वो फैसला होगा। जिब्रील अमीन परवाज करके आए। अरे जिसके कामों के अंदर रब इतना इन्वॉल्व हो रहा हो, परवरदिगार आलम इतना देख रहा हो कि कौन क्या कर रहा है, तो उस आदमी का, उस इंसानों का मकाम कितना बड़ा और बुलंद होगा। तो हजरत इमाम हसनैन करीमैन की तख्तियों पर हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि मैं जन्नत से एक सेब लाया हूं, एक सेब लाया हूं और वो सेब उछालता हूं, दोनों तख्तियां नीचे रख दो। जिसकी तख्ती पर एक कौल ये है, दूसरे कौल में ये भी है कि मोती लाया हूं,
सेब लाया हूं तो जेब में उछालता हूं, जिस तख्ती पर सेब गिरे उसकी तख्ती अच्छी है। तो जिब्रील अमीन ने वो सेब जन्नती उछाला, जब वो सेब नीचे आया तो आधा सेब इस तख्ती पर था और आधा इस तख्ती पर था। रब भी ये, रब की मशीयत भी ये नहीं चाहती थी कि हसनैन में से कोई भी नाराज हो। ये मकाम हसनैन है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन गुलामों का जिक्र जो हमने किया है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और दूसरी एक बात का खुलासा मैं कल 3-4 दिन से करना चाहता हूं, मगर दिमाग से बात निकल जाती है। हमारे गांव के अंदर एक ऐसा माहौल चला है औरतों के अंदर कि जिसकी औलाद न होती वो दूसरे को शरबत पिलाती है, जिसकी औलाद हो गई वो दूसरी 7 को शरबत पिलाती है, फिर वो दूसरी 7 को पिलाती है या दूसरी 11 को पिलाती है। इस तरह से एक ऐसी हवा चली है कि इस तरह से प्याला पिलाने से, शरबत पिलाने से औलाद होती है। ये एक माहौल हमारे गांव में चला है। एक ये है। दूसरा एक खत्म शुरू हुआ है कई टाइम से, जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि जहां ये खत्म पढ़ाया जाता है वहां इमाम हुसैन का पंजा नजर आता है। जिस खत्म के अंदर शक्कर के अंदर इमाम हुसैन का पंजे की शक्ल नजर आ जाए, उसका काम पूरा हो गया, बस ये समझा जाता है। ये सब वाहियाती बातें हैं, ये सब बनावटी बातें हैं, इस पे कुछ नहीं है। इस्लाम के कानून से कुछ लेना देना नहीं है। कहां तक जहालत की रस्मों में घूमोगे? इस्लाम ने जो बताया वो करो। इस्लाम के दामन में क्या नहीं है? सब कुछ है। किसी से पूछो तो सही, बगैर पूछे वो काम करना शुरू कर देती है मेरी माँ और बहनें, वो काम करना शुरू कर देती है जो इस्लाम के खिलाफ है। लिहाजा हमें चाहिए कि ऐसा कोई भी काम करने से पहले किसी इल्म वाले से पूछ लिया करो कि हमारा जो काम हो रहा है वो शरीयत के खिलाफ तो नहीं जा रहा है। और शरीयत के खिलाफ चला जाए और किसी को अगर औलाद हो भी गई तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्याला पीने से औलाद हुई है। तेरी किस्मत में जो औलाद है वो रब ने उस वक्त दी है। औलाद तो खुदा देने वाला है। ये किसी का किस तरह से प्याला पीना, इस तरह से कोई औलाद, इस्लाम में ऐसा कोई इस चीज मेरी नजर से नहीं गुजरा है। और अगर किसी की नजर में ये कोई चीज हो तो मुझे दिखाए ताकि मैं भी देख लूं कि क्या है, किस किताब से ये साबित है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे खराफात से बचने की नेक तौफीक अता फरमाए। और मुहर्रम के अंदर न जाने कैसे कैसे दूसरे खराफात भी करते हैं। उन खराफात का जिक्र इंशाअल्लाह 9वीं महफिल के अंदर मैं करूंगा। अल्लाह ताला हमें इन तमाम खराफात से महफूज और मामून रखे और मेरा मौला हमें बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलने की नेक तौफीक अता फरमाए। और जब तक दुनिया में रहे हसनैन करीमैन और पंजतन पाक से और घर वालों से भी और हुजूर के दर वालों से भी हमें सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखने की नेक तौफीक अता फरमाए। और जिन घर वालों का जिक्र चल रहा है उन्हीं के घर वालों में से एक यहाँ पापा बैठे हुए हैं सैयद साहब, जो कोडीनार से आए हो, कई मरतबा पहले भी आए हैं, अभी परेशान है कुछ ऑपरेशन की वजह से। लिहाजा जितना हो सके आप तमाम हजरात इनकी मदद करके उनको साथ दे करके एक आले रसूल को राजी करेंगे तो आज की तारीख में हसनैन करीमैन और उनकी मादर मेहरबान भी खुश हो जाएगी। और वो खुश हो जाएंगे तो मेरे मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। और जब सरकार राजी हो जाएंगे तो खुदा भी राजी हो जाएगा। और एक सैयद का दिल अगर राजी हो गया, आम मुसलमान के दिल के राजी करने से खुदा राजी होता है। अब अंदाजा करो किसी सैयद के दिल को खुश करने से क्या चीज मिलती होगी। अल्लाह ताला हमें यह भी समझने की तौफीक अता फरमाए। और सलातो सलाम के बाद सैयद साहब की खुश दिली के साथ खूब अच्छी तरह से इमदाद करके सवाब दारैन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।